अब ईएम का लेक्चर है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर है, उसको ज्वाइन करो। अब उसमें एप्लीकेशन में इंपॉर्टेंट क्या लिखना कि we can find the type of semiconductor, n type है और p type है, ये मेन 2 या 3 है। Good afternoon, friends. Today we'll take another numerical on the moment of inertia. I have drawn a diagram on a board. Please draw this diagram and try to solve this problem. After 5 minutes, I will give explanation of this numerical. So yesterday we have
solve minimum 2 problems. Third problems I am going to explain to you, but immediately I will not explain to you. After some time I will explain to you. Try to follow a same procedure which I have mentioned yesterday. Okay, so draw the diagram and try to follow the same procedure which I have mentioned in the last lecture. Thank you. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, hello, hello. Hello, sir. हॅलो सर. हा हॅलो, बोला की. हा सर, ते कुठल्या पॉईंट पासून काढायचं आहे? हा ए पॉईंट पर कुठेही तुम्ही कन्सिडर करा. कुठलाही यू कॅन कन्सिडर पॉईंट ए एनीवेअर इन द डायग्राम. बेसिकली यू कॅन टेक ए पॉईंट at the corner, base corner. Regular method, no sir. I will mention to you, no problem. These are such types of for centroid they are giving location, but for moment of inertia they are not giving a location. Remember this. So for initial purpose, just you can mention A, but we have required to find out the moment of inertia about centroidal axis. हम पहले x बार y बार फाइंड आउट करेंगे और x बार y बार की जो लोकेशन है उस एक कैपिटल एक्स एक्स एंड कैपिटल वाई वाई पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है हमको. ओनली टू स्टैंडर्ड लैमिनास आर देयर. Only two standard laminas are there. So same procedure which we have followed in last lecture, you are required to follow here. If any issues are there, let me know now. Sir, The base of object is symmetric. बेस ऑफ base of rectangle से Base of rectangle rectangle का base 2 लिखा है ना, 1 1 height हाँ 1 पे लिखा है ना मैंने वो. 2 total 1 1 why I have given, because this object is a symmetric. Object is a symmetric, so that 1
एक्सिस के एक साइड को 1 लिखा है और एक्सिस के बाकी दूसरे साइड को मैंने 1 लिखा है. The object is symmetric. If the object is symmetric, then we are going to get one value of centroid. Here in this case we are going to get x bar directly. And what is the value of x bar here? From the point A? 6 sir. 6. 6, correct. So from the point A, this object is a symmetric on a vertical line. इस लाइन पे सेंट्रॉइड होगा. कभी कभी आपके घर वाले भी आपको बोलते हैं कि किधर गया है, तो आप बोलते हैं कि शायद आपके फ्रेंड के यहाँ गया है. एंड पॉसिबिलिटी वैसे सिमिलरली कि मैं बता सकता हूँ कि फ्रॉम ए लोकेशन सेंट्रॉइड लाइज ऑन दिस लाइन, लेकिन इस लाइन पे किधर है वो हमको फाइंड आउट करना है. दैट इज वाई बार. चल राइट हियर एक्स बार इज इक्वल टू 6 एंड वाई बार मेरे को फाइंड आउट करना है. इजीली मिलेगा नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट इज नॉट सिमेट्रिक ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन. मैंने इधर से इसको कट कर लिया, किधर से भी आप कट कर लो तो दो इक्वल पार्ट नहीं हो रहे हैं इधर. तो ऑब्जेक्ट इज नॉट सिमेट्रिक ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन. So object is not symmetric on a horizontal line. So we have required to find out the y bar. Now next step, already you know that in how many parts we can convert this composite lamina. How many standard laminas we can convert? Two. Two, sir. So first I will consider triangle and second I will consider rectangle. Am I right? Triangle and rectangle. So draw the first object triangle and second object you draw rectangle. Now is it correct? Check it. Triangle, if I will consider, in a triangle width is a 12, height is a 9. From position E also I have located, point E also I have located here. Even I have drawn the rectangle here. In the rectangle you can check it from position E 5 meter distance. 6 में 1 deduct किया, so 5. Height is 1. उधर ऑब्जेक्ट है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की विड्थ 2 है, हाइट 4 है. Am I right? Now two objects we have drawn here. Now next steps you know that what to do. Inner का रेक्टेंगल डिडक्ट किया है तो empty portion है, so we have required to deduct this, but we will not consider this at the initial stage. We will consider when we are finding out actual moment of inertia, means Ixx, Iyy. At that time we will consider. Clear? So what is the next step? Our regular procedure: A1, then x1, y1, Ixx1, Iyy1, hx1 and hy1. Similarly, A2, x2, y2, Ixx2, Iyy2, hx2 and hy2. Now follow a same procedure which I have followed here. दो ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लीजिए और ये पैरामीटर लिख लीजिएगा. Then A1 1/2 B into D. Formula also you can write. B is a 12 into D is a 9. So calculation we will do afterwards. X1 6. You can check it. X1 is what? X1 is here. Centroid location you can locate. Centroidal point locate so that you will not get confusion. 6
b by 2. So it is a 6. It is a equilateral triangle or isosceles triangle. Let it be. We don't want to say that, but such types of a triangle is there, b by 2 and d by 3. D is how much? 9 by 3. It is a 3. Ixx1, what is the formula? Now who is going to tell what is the formula? Ixx1, Ixx, what is the formula for triangle? Ashish Atkare. Ashish. BD cube divided by 36. And YYY. DB cube divided by 48. Correct. DB cube divided by 48. So B is how much? 12 into D is 9 cube divided by 36. And here 9 into 12 cube divided by 48. Now similarly hx1 x bar minus x1. X bar आपको पता है 6 minus x1 6, it is a 0. And y bar minus y1 is equal to, we will find out y bar, and after that we will find out this value. Okay. Similarly a2 b into d 2 into 4 8 x2. Who is going to tell x2 here? 6, sir. 6, correct. So it is a 6. Already you know that this is 5 plus 1. It is a 6. b by 2 1. So it is a 6. y2 is, you can check it. y2 1 plus d by 3, 2. sir. 1 3. plus d by 2. Correct. It is a 3. Ixx2, what is the formula? bd cube divided by 12. db cube divided by 12. This is for rectangle. B is 2. 4 cube divided by 12. D is how much? 4 into 2 cube divided by 12. X bar minus x2. X bar is a 6 minus 6, it is a 0. And y bar minus y2 is equal to, we will find out this value. Y bar minus y2, we will find out the y bar value first, and afterwards we will put this value here and we will find out the hy2. We have not yet find out value of y bar. हमको वो y bar की value find out करनी पड़ेगी पहले. Now next step is, I will erase this portion now. I have to find out just y bar. So y bar is equal to a1 y1 minus a2 y2 divided by a1 minus a2. a1 y1 minus a2 y2 divided by a1 minus a2. The reason I have considered negative, because inner rectangular part has been deducted from triangle. ट्रायंगल से वो डिडक्ट किया है. एम्प्टी पोर्शन है ट्रायंगल में से, जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है वो एम्प्टी है. सो वी हैव रिक्वायर्ड टू कंसीडर नेगेटिव साइन इन दिस केस. नाउ यू कैन पुट दिस वैल्यू. Okay, so 54 into y1 3 minus 8 into 3 divided by 54 minus 8. So how much is the value? Please find out. Find out the value 3. of y bar. 3. चेक करा बरं सगळेजण किती येते. Yes, sir. It is 3, sir. It is 3, no? Okay. So we'll consider y bar is equal to 3 here. This value we'll put here. 3 minus 3. It is a 0. And here also y bar minus y2, 3 minus 3 is equal to 0. Clear?
So hx1, hy1, hy2, hx2, all these values are 0. Next formulation, next calculation is very simple. आपको अभी इस कंपोजिट लैमिना का आपको पता चल गया है कि सेंट्रॉइड किधर है. सो यू कैन चेक इट इज 2 + 1. तो इधर सेंट्रॉइड है. इस एक्सिस पे मेरे को उसका सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है. x y y, and by coincidence I am saying here, by coincidence all ट्रायंगल का भी सेंट्रॉइड उधर ही है एंड रेक्टेंगल का भी सेंट्रॉइड उधर भी है, उधर छे. आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? अगेन आई एम रिपीटिंग दिस. ट्रायंगल का सेंट्रॉइड लिख दीजिए इधर है. ये भी डिस्टेंस आप चेक कर लीजिए. ये कितना है 3 एंड ये भी कितना है 6 3. इसका भी डिस्टेंस वही है 6 एंड 3. सो सभी का सेंट्रॉइड एक लोकेशन पे आ गया. सभी का सेंट्रॉइड एक लोकेशन पे आ गया. इसलिए hx1, hx2, hy1, hy2 are 0. The values are 0. Are you understanding or not? Now what we will do here, we will find out the last answer. Means this is moment of inertia. The moment of inertia Ixx is equal to Ixx1 plus a1 hy1 square minus Ixx2 plus a2 hy2 square. But you can check it. The value of hy1 is 0. Value of hy2 is 0. So ultimately this total term will become 0. This total term will become 0 now. Are you understanding or not? ये ph स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय एरिया वो 0 रहेगा. सो अल्टीमेट और लास्ट इक्वेशन इधर ऐसा आएगा Ixx1 minus Ixx2. Clear? So already you might have find out, means you might have got these values. ये Ixx1 और Ixx2 की वैल्यूज आपको शायद मिली होंगी. So you are required to do one thing. You required to find out these values, and then you are required to do that value. You are required to keep in this equation. This value you are required to keep in this equation, and we have required to find out final Ixx. Clear? Now similar thing is going to happen for Iyy. So initially you do this calculation, afterwards we will see the Iyy. So everyone should require to do the calculation. सभी को आपको कैलकुलेशन करने की अभी जरूरत है. I am going to ask to someone particular to that person. I am going to ask after 2 to 3 minutes. I am going to ask a question कि आपका वैल्यू कितना आया है. सौरभ, रोल नंबर 26. Yes, sir. हा कॅल्क्युलेटर घेतला का रे? Yes, sir. हा कॅश कुठला घेतला, कोणत्या कंपनी? Yes, sir. ओके ओके, कैसे घेतला ना. सभी ने कैलकुलेटर लेना बहुत जरूरी है. रिमेंबर दैट इफ यू गो टू द तालुका प्लेसेस और इफ इट इज अवेलेबल इन योर विलेज आल्सो यू कैन टेक इट, और यू द बेस्ट वे यू कैन ऑर्डर थ्रू अमेजन आल्सो. अमेजन से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं. बिकॉज फॉर इंजीनियर सीएससी को, जो भी स्टूडेंट सीएससी को है उनको ज्यादा जरूरत नहीं कैलकुलेटर की, लेकिन फर्स्ट ईयर में उनको रिक्वायरमेंट है. किसी आपका फ्रेंड कोई होगा तो उनसे भी आप ले सकते हैं. सीएससी के कोई फ्रेंड होगा ना आपका, इंजीनियरिंग कर रहा है, तो उससे आप ले सकते हैं.
नहीं Hello, तो sir. परचेस भी कर सकते हैं। हाँ सौरभ बोलना 232.4. IXS ना। हा हा, IX6 200 आणि 32.34 232 और 200.32 232 200.32 ना। 232 232.4. ओके मग 232 म्हणा घेऊ 232 कशापासून आहे कन्फ्युज होते ना 232.4 ओके Four. प्लीज चेक दिस वैल्यू इसके इसके बिन ये छोड़ के कोई दूसरी वैल्यू आ गई होगी तो मेरे को बता दीजिएगा। नाही सर हेच येते ओके ओके हेच येते सर. ओके हेच येते now सर. okay now we'll take next IYY we will find out now those who have not found out the IYY please find out same formula there will not be a change big change in this formulation जिसको भी ये वैल्यू आई नहीं है वो लिख लीजिएगा बाद में आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा I capital YY is equal to IYY1 plus A1 into HX1 square minus IYY2 plus A2 into HX2 square. Same formula, there will not be a big change. Now you know that HX1 is equal to 0. So this is a 0. HX2 is equal to 0. So this complete term now becomes 0. Now this complete term now becomes 0. Now keep these values. Keep these values. IY1 and IYY2 values you can keep in this formula and find out the I capital YY. Find out the I capital YY value. 321 Sir, 321.4. Okay, 321.4. Now in this way we have completed this numerical also. From the next lecture means from Monday it might possible that for few students is offline and for few students it is online. तो जो भी स्टूडेंट आने वाले हैं वो क्लास में उनको भी मैं अच्छी तरह से पढ़ा सकता हूँ और जो ऑनलाइन है उनको भी जरा थोड़ा स्पेस का इश्यू आता है लेकिन वी विल मैनेज। आप पे डिपेंड है आप इफ यू वांट टू कम फॉर द ऑफलाइन लेक्चर यू कैन। आप जो नियर बाय होंगे पंढरपुर के पास 10-12 किलोमीटर होंगे तो आप क्या कर लीजिए कि यू कैन एडजस्ट एंड यू कैन कम टू द कॉलेज। आप कॉलेज में आने की कोशिश कीजिए क्योंकि कॉलेज में आने के बाद आपके जो भी डाउट्स है वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं। कॉलेज में नहीं आने के बाद आपको ऑनलाइन मेरे को मीन्स इतना ये नहीं लगता जिसको पॉसिबल ही नहीं है फॉर एग्जांपल साकिब इनको पॉसिबल ही नहीं है तो उनको क्या ऑनलाइन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। So those are near to this Pandharpur region. You can take maximum 15 किलोमीटर भी आप होंगे तो आप शायद आने की कोशिश कर लीजिएगा क्योंकि वो एक इन्वायरमेंट रहता है। हाँ शिवराज बोला की टाइम काय सर कॉलेजचा? कॉलेजचा टाइम ऑफलाईनचा 10 वाजल्यापासून असेल 10 ते मॅक्झिमम 3-4 वाजेपर्यंत असेल। रेग्युलर लेक्चर ना आता ऑनलाईन जे चालू आहेत ते रेग्युलर लेक्चर आणि ऑनलाईन लेक्चरचं टाइम टेबल अजून आम्हाला मिळालेलं नाही पण थोड्या म्हणजे तुम्हाला ह्याच्यावर टाकलं जाईल म्हणजे संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत की नाही आपल्या टेलिग्रामवर टाकलं जाईल। हा टेलिग्रामवर टाकलं जाईल। हॅलो सर. हा बोला की सर बस किती वाजता येतील? बस अवेलेबल नाहीत बरं का? नाही बस अवेलेबल नाहीत जर असेल आहेत तर म्हणून मेसेज आलता सरांचा. नाही मी आता सध्याला तुमच्या लेक्चरला यायच्या अगोदर एक मीटिंग करून आलो त्या मीटिंग मध्ये स्पष्ट सांगितलेलं आहे की बसेस अवेलेबल नाहीत त्यामुळं बसेसवर तुम्ही डिपेंडन्सी ठेवू नका। तुम्ही कसं दोघी जण जर तुम्ही असाल मैत्रिणी तर तुम्ही दोघी जण गाडी हॅलो सर. हा
हा सर, कॉलेजवाले असे का करायला लागलेत? म्हणजे बरोबरच चालू करायचं ना, मग हॉस्टेल पण चालू करायला हवं होतं सर. आम्हाला पण ऑफलाईनच बरं वाटतंय ऑनलाईन पेक्षा. मग आता आम्ही काय करणार सर? आमचं गाव पण खूप लांब आहे, आम्हाला अपडाऊन करणं पण नाही होत. नाही, तेच सांगतोय तुम्हाला, ते कॉलेजच्या हातात नसतं या, ते कुणाच्या हातात असते तुम्हाला सांगतो. सोलापूर युनिव्हर्सिटीने आम्हाला गाईडलाईन्स पाठवलेले आहेत. त्या गाईडलाईन्स मध्ये असं क्लिअरली मेन्शन केलेलं आहे की हॉस्टेल चालू करू नका जोपर्यंत आमची ऑर्डर येत नाही तोपर्यंत. आणि त्याच्या अगोदर आपले जे मंत्री आहेत उदय सामंतने असंच आपलं व्हेग स्टेटमेंट दिलं की 15 तारखेपासून कॉलेज चालू होणार आहे. त्यामुळे कसं होतंय की त्यांनी अशा गाईडलाईन्स द्यायला पाहिजे होत्या की हॉस्टेलवर तुम्ही मुलं घ्या किंवा कमीत कमी फर्स्ट इयरचे तर चालू करा. असं तेवढी क्लॅरिटी त्या लोकांनी बी नाही. त्यासाठी तेवढी क्लॅरिटी नसल्यामुळे त्यांनी बी असंच एक सांगितलेलं आहे. त्यामुळं लेटेड बी आता कसं आहे परिस्थिती अशी आहे की आपल्याला त्याच्यावर प्रिडिक्ट बी करता येत नाही की बाबा असं कधी होईल असं आम्हालाही वाटलं नव्हतं, मुलांना बी म्हणजे हे माहित नाही. त्यामुळे ऑनलाईन ऑफलाईन हा तुम्ही डिफरन्स मनात ठेवूच नका. मला वाटतं की माझं एक परसेप्शन आहे की मॅक्झिमम 15 दिवसात म्हणजे 1 मार्चपासून सगळ्यांचंच ऑफलाईन कॉलेज चालू होईल. मग त्यावेळेस एक 10 दिवसामध्ये काहीतरी एक प्रोसिजर तयार होईल आणि त्या प्रोसिजरनुसार लगेच सांगितलं जाईल की कॉलेजेस हॉस्टेल चालू करा. हॉस्टेलवर मॅक्झिमम 2च मुलं मुली ठेवा आणि कॉलेजेस स्टार्ट होतील अशा बेसिसवर. त्यामुळं एवढं बी काय असं कसं आहे का आता काय विद्यार्थ्यांचे तर 1-1, 1.5 वर्ष असेच ऑनलाईन मध्ये गेले. तसं तुमचं तर तुम्ही त्याच्या बाबतीत लकी आहे थोडं की तुमचं फर्स्ट इयर जे आहे ते थोडं ऑनलाईन आणि परत ऑफलाईन चालू होणार आहे. काहींची डिग्री सुद्धा ऑनलाईन मिळालेली आहे. आता त्यांना कितपत नॉलेज मिळालं आहे ते नॉलेज मिळालं नाही हा त्यांचा वैयक्तिक विषय. जर का त्यांनी खरोखरच प्रामाणिकपणे कोर्सेस वगैरे लावले असतील तर त्यांना ऑफलाईन पेक्षा जास्त माहिती मिळाली असेल. त्यामुळं वी विल नॉट मेक अ डिफरन्स बिटवीन ऑनलाईन अँड ऑफलाईन. त्यामुळं असं कॉलेजवर का तो दोष देता येत नाही तुम्हाला ऍक्च्युली. कसं आहे आम्हाला बी उद्याच्याला पालक आहेत, पालकांना हे करावं लागेल, पालकांना बी कन्व्हिन्स करावं लागतंय. पालक बी तयार होत नाही त्या गोष्टीत. ओके सर. But those are near to the Pandharpur, they have to come to the college. And you are required to write undertaking also. वो undertaking का मैं हम फॉर्मेट आपको इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा. तो आप क्या कर लीजिए वैसा ही बाय हैंड से लिख के आपके घर वालों का साइन उधर होना बहुत जरूरी है. And that document you are required to on that document signature is required and that document you are required to give to us on Monday. Okay. Now hardly 7 minutes left and we will not take another example because for one complete example minimum 30 to 35 minutes are required. So if I will take the next example it will be quite complicated. So I will not complete this problem that numerical. So we'll stop here today. If anyone is having any doubt related to this, we are having 7 minutes, you can ask me. We will make a general discussion now. सर Y2 कसं आलं? नागेश बोल काय म्हणतोय कळालं नाही मला. Y2 से समजलं नाही कसं आले. Y2 कसं आलं म्हणलं कळालं नाही. ओके बघ Y2 तुला किती सोपं आहे सांगतो. पॉईंट ए पासून जे मी टिंब ठेवलेला आहे त्या रेक्टँगुलर मध्ये जो डॉट लिहिलेला टाकलेला आहे तो डॉट ए पासून किती हाईटवर आहे चेक कर ना. रेक्टँगल 1 पासूनचा 1 आहे, रेक्टँगुलरचा आणि ए मधला अंतर 1 आहे आणि रेक्टँगलचा स्टँडर्ड फॉर्म्युला काय असतोय d/2. बरोबर की नाही नागेश? बघ मी काय म्हणतो अजून कळाला तुला. हे ए पासून मला ती जो डॉट लिहिलेला आहे त्याची हाईट मापायची आहे. रेक्टँगलचा स्टँडर्ड फॉर्म्युला d/2 पण कुठून d/2 बेस पासून d/2 पण बेस किती अंतरावर आहे ए पासून 1 मीटर 1 सेंटीमीटर म्हण 1 मीटर म्हण तर 1 + d/2 d किती आहे 4 4/2 किती आलं 2 2 + 1 3. हा समज. ओके. अजून कोणाला असे काय डाऊट असतील तर विचारा बरं का तुम्ही. ऑनलाईनचा हा मेजर प्रॉब्लेम आहे. This is the major problem of online lectures because you are not going to ask the question and that type of we can say it as a relation is not going to build here in online lecture.
कि आपको जो चाहिए वो हम बताने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या होता है कि ड्यू टू द आई कैन से ड्यू टू द, हम ऐसे बोल नहीं सकते, लेकिन ड्यू टू स्पेस और आपके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि एक्चुअल लेक्चर में हम अभी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं ना, तब उनके चेहरे से हमको पता चलता है कि दे हैव अंडरस्टूड और नॉट। वैसा अभी इस जगह पॉसिबल भी नहीं है। सो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस टू मैनेज टू यू आल्सो। मेरे को पता भी नहीं चलता कि आप में से कितने स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। ऐसे कितने तो स्टूडेंट रहते हैं कि वो खाली स्टार्ट करके अटेंडेंस के लिए क्या करते हैं कि मोबाइल ऑन करके निकल जाते हैं। ऐसे भी बहुत बार स्टूडेंट मैंने देखे हैं। सो इट डिपेंड्स नाउ कि जो स्टूडेंट कितना ये है, ईगर है, लर्न करने के लिए ईगर है, वो स्टूडेंट कभी मिस नहीं करेंगे, वो तो मेरे को पक्का पता है। लेकिन एज अ फॉर्मेलिटी करने वाले भी बहुत स्टूडेंट्स हैं, और इन फर्स्ट ईयर डोंट डू सच टाइप्स ऑफ एन फॉर्मेलिटी। ये मेरा सजेशन है आपको। हाँ बोलिए साकिब। हेलो सर। हाँ बोलिए ना। सर ये चैट चैट बॉक्स में सर अटेंडेंस डालना जरूरी है सर? नहीं वैसा कोई जरूरत नहीं, लेकिन फ्यूचर इन फ्यूचर इफ सपोज इट इज रिक्वायर्ड, हमको क्रॉस चेक करने नहीं के लिए सर, चाहिए तो आधे टीचर्स बोलते हैं सर यहाँ पर मत डालो, हम उसी का हाँ स्क्रीनशॉट लेते हैं सर नहीं वैसा पार्टिसिपेंट्स कोई का। इशू नहीं है, क्योंकि मैं तो अटेंडेंस भी देखता नहीं हूँ। इन लास्ट आई एम गोइंग टू चेक योर ओनली नोटबुक, अदर देन दैट आई एम नॉट गोइंग टू चेक। और Hello, नोटबुक sir. में भी हाँ खाली क्वेश्चन ही पूछता हूँ मैं, ऐसा ज्यादा ये नहीं करूँगा। हाँ बोला Hello, sir. मोनाली। हाँ बोला। हाय सर, जरा HX1 HX2 ती एक्सप्लेन करा जरा. HX1 आणि HX2, एच म्हणजे काय डिफरन्स बिटवीन एक्स बार आणि x1 मधला? एच म्हणजे हॉरिझॉन्टल पॅरल तुम्ही सांगितलं. नाही नाही कसं आहे म्हणा, एच म्हणजे डिफरन्स, हाईट असेल किंवा विड्थ असेल. मी काय म्हणतो माहिती आहे का, एखादी लोकेशन फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला एक साध्या प्रश्न विचारतो. तुम्ही ज्या ठिकाणी बसलेला आहे तिथून जर तुमच्या घराचा माळा जर बघायचा असेल, किंवा तुमच्या एक घरातला डब्बा आहे असं समजा, पिठाचा एक डब्बा आहे असं समजा, तो हॉरिझॉन्टली काहीतरी डिस्टन्स आणि व्हर्टिकली काहीतरी डिस्टन्स असणार आहे की नाही? हा सर. तर तो हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स आणि व्हर्टिकल डिस्टन्स हे आपल्याला जर त्या लोकेशन जर फाइंड आउट करायचे असेल, तर आता मला हे डिफरन्स काढायचं, तर मी काय करणार माहिती आहे का, त्या डब्यापासून एक हॉरिझॉन्टल लाईन आणि एक व्हर्टिकल लाईन काढणार, आणि मी जिथं बसलो तिथून एक हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल लाईन काढणार. तर ह्या दोन्हीतला डिफरन्स म्हणजेच तो काय असतोय आपला HX आणि HY1 असतोय, हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल. आता मी तुम्हाला साध्या शब्दात आता सांगायचा प्रयत्न केला, पण अजून एकदा सांगतो. तेव्हा तुमचा एक्स बार इथं आहे, एक्स कॅपिटल एक्स आणि कॅपिटल वाय कंपोजिटचे असतात ना, बरोबर? आता मला सांगा, तुमचा दुसरा जो एक्स आहे, एक स्टँडर्ड लॅमिना एक दुसरा घेतला, तर त्याचा काय येतोय की सेंट्रॉइड ह्या ठिकाणी आला, त्याचा x1 हिथं झाला आणि y1 हिथं झाला, बरोबर की नाही? आता मला सांगा, ह्या पॉईंट पासून ह्या पॉईंटचं डिस्टन्स मापायचं असेल तर तुम्ही रेडियली मापू शकत नाही ना. तुम्ही काय करणार, त्याला तुम्ही HY1 म्हणणार, हे टू हे डिस्टन्स म्हणजेच एक्स बार मायनस x1, बरोबर ना? एम आय राईट ऑर रॉंग? HY1 इज इक्वल टू एक्स, आणि ह्या दोन्हीतलं डिस्टन्स कसं असणार आहे सांगा? एक्स बार, ह्याला मी HX1 म्हणतो, ह्याला HX1 म्हणतो. तेव्हा ह्या दोन्हीतला डिफरन्स मला काढायचा आहे, ह्या दोन्ही पॉईंट मधला डिस्टन्स काढायचा आहे. तर मी काय डायरेक्टली अशी लाईन काढू शकत नाही. मी काय करणार माहिती आहे का, साधी गोष्ट आहे. मी काय करणार, तिथून हॉरिझॉन्टल लाईन काढणार आणि एक व्हर्टिकल लाईन काढणार आहे. तेव्हा मी ह्याला HX1 म्हणेन आणि ह्याला HY1 म्हणेन, कारण व्हर्टिकल आहे म्हणून y, हॉरिझॉन्टल आहे म्हणून x, बरोबर की नाही? मग HX1 मला हित माहित आहे ना, इथं एक्स बार ह्याला म्हणतो आणि ह्याला y बार म्हणतो मी, तर इथं काय आहे तुमचं x1 आणि y1 आहे. तर तुम्ही काय करणार, HX1 हा दोन्हीतला डिफरन्स झाला, म्हणजे HX1 इज इक्वल टू ह्या दोन व्हर्टिकल लाईन मधला अंतर बघा, y बार मायनस y1, आणि HY1 काय असणार आहे, दोन हॉरिझॉन्टल लाईन मधला अंतर असणार आहे. तर HY1 इज इक्वल टू एक्स बार मायनस x1. समजलं? हा ओके सर, समजलं. हो सर IYY चं उत्तर काय आलंय सर? IYY ला मी नाही काढलं. IYY ना, हा आपण काढलं होतं की, मी इरेज केलं, मलाही माहित नाही. 321.4. हा 321.4 बघा बरं, चेक करा. हा. Now, if any doubt is there, you can ask me because last 1 minute left now.
Otherwise, you can directly ask me through a WhatsApp also. Okay, this lecture I am going to upload within half an hour on YouTube. So you can do one thing, you can check it. If you are having any doubt related to this numerical, you can cross check YouTube our YouTube lecture. YouTube में जाके देख ले लीजिएगा. So we'll stop here now. Thank you very much. Thank you, sir.